जाम डांड ना लगई हमें विचों जाए। नानक सेवक सोई आखिए जे सच रहे लिवलाए। नानक सेवक सोई आखिए जे सच रहे लिवलाए। महला तीजा दात जोत सब सूरत तेरी। बहुत सियाणप हमें मेरी। वाहिगुरु बख्श लो जी। दात जोत सब सूरत तेरी। बहुत सियाणप हमें मेरी। बहु कर्म कमावे लोभ मोह व्यापे। हमें कले न चूकै फेरी। नानक आप कराए करता जो तिस पावै साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवा। सच खाना सच पहनना सच नाम आधार। गुरपुरै मिलाया प्रभ देवन हार। भागपुरा दिन जागया जपिया निरंकार। जगा दो जी भागपुरा। भागपुरा दिन जागया जपिया निरंकार। साधु संगत लगया तरिया संसार। नानक सिफत सलाह कर प्रभ का जयकार। नानक सिफत सलाह कर प्रभ का जयकार। श्लोक महला पंजवा। सबे जी समाल अपनी मेहर कर। अन्न पानी मुझ उपाए दुख दालद पन तर। अरदास सुनी दातार होई श्रेष्ठ ठर। लेवो कंठ लगाए अपदा सब हर। नानक नाम ध्याए प्रभ का सफल कर। महला पंजवा। मुठे मेघ सुहावने हुक्म कीता करतार। रिजक उपाय अगला ठांड पई संसार। तन मन हरिया होया सिमरत अगम पार। कर कृपा प्रभ अपनी सच्चे सिरजनहार। कीता लोड़ै सो कर है नानक सद बलिहार। पौड़ी वड्डा आप अगम है वड्डी वड्याई। गुर शब्दी वेख विगसिया अंतर शांत पाई। ना सब आपे आप वर्तदा आपे है भाई। आप नाथ
नाथ सब नथियन सब हुक्म चलाई, नानक हर भावै सो करे सब चलै रजाई। आप नाथ गुर अर्जन ब्रह्म निवास लियो, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। वाहिगुरु जी जाप जब लो नहीं भाग लीलारू तब लो ब्रह्म से फिरते बहुत आयो, काल घोर समुद्र में बूढ़त थे, अब मृत है नहीं रे पछतायो। तात विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन जगत न आयो। समुद्र माये रूप प्रगट हर नाम उदाहरण, बसै शांत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण, निर्मल एक अपारता अवर न कोई, मानवच जिन जानियो करो है संसार सोई। शरण गगन नव खंड में जोग सुखी रहो हार, अनग मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन पर तख हार। गंग जल अटल सिख संगत सब नावै, नित्य पुराण बाचिय वेद ब्रह्मा मुख गावै। जय श्रवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो, गुर अर्जन सिर सकल परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद हर गुर, गुर रामदास हर कह गयो। हर वंश जगत जस संचरो, सो कवन कह श्री गुरुमयो। देवपुरी नह गयो आप, परमेश्वर पायो। हर सिंहासन दियो, श्री गुर ब्रह्माय, श्री गुर कह बैठायो। हस कियो सुर देवतो, हस कियो सुर देवतो हे। यस ये जम्पै, असुर गए ते भाग। पाप दिन भीतर कंपै, आते सो पाप तिन न रहोगे। गुर रामदास जिन पायो, सिंहासन पृथ्वी। गुर अर्जन का दे आयो।
ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अतिशयम् गुरुप्रसाद। पहला पहला संगीत ओ हरि गहरी प्रभुति और स्वर सोनिया के हर प्रभु बेपरवाह है चित खादे तिपताए सतगुर कै भाण जो चलै विपदा से हर गुण गाई सतगुर कै भाण जो चलै विपदा से हर गुण गाई धन धन काल जुग नानका ये चले सतगुर भाई सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उतार तिग बिना का जीविया आए संसार दुर्मति कौ मन पवै हर रस लगे प्यार नाव मिले तुर लिखे जन नानक पार उतार माया मोह जग भर में हर मुझसे खबर न हुए काम क्रोध मन हिर लया मान मुख अंधा लोए ज्ञान खड़ग पंच धूत संगारे गुरमत जागै सोए नाम रतन पर गासिया मन तन निर्मल होए नाम हीन न घटे फिरै बिन नाम रोए नानक जो तुर करतै लिखिया सो मेट न सकै कोई गुरमुख हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार नाम पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुण बाणी उच्चरै अंत न पारावार नानक सब कारण करता करै वेखै सिरजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश तिथै ऊंघ न भुख है हर अमृत नाम सुख वास वाहिगुरु नानक दुख सुख व्यापक नहीं जितै आत्म नाम परगास काम क्रोध का जो लड़ा सब गण आए पाए एक उपजै एक बिनस जाहे हुक्मे आवे जाए जम्मण मरण न चुकई रंग लगा दूजै पाए बंधन बंध पवाइयन करना कछु न जाए
जिनका कृपा धारियन बिना सतगुर मिलिया आए। जिनका कृपा धारियन बिना सतगुर मिलिया आए। सतगुर मिले उलटी पही सहज सुभाए। सतगुर मिले उलटी पही मार जीवे सहज सुभाए। नानक भगति रतिया हर हर नाम समाए। मन मुख चंचल मत है अंदर बहुत चतुराई। इतना करके फिर आ गया एक दिल ठाए न पाई। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा सेठी मन वधिया वाधाइयां राग रतन परवार भरियां शब्द गावने आइयां। शब्दो तगावो हरि तेरा मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे आकू सदा रहो हर नाले। नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रह। करता तेरा सब कुछ है जिस तेरे सो पावे। सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कबीरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब दुआइयां। कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब बुझाइयां। सदा कुर्बान किता गुर विठो जिस दियां ए वडियाइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे। गला जित कर धारिया पंच दूत तुद रस कीते काल कंटक मारिया। गुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे।
ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧਾਵ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਵਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸ਼ਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਮੁਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਯੂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਮੰਡਲ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜ ਗਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਪ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦਾਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦਰ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾਮਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਬੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕਜਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਏਕ ਤੋਂ ਨੇਕ ਕਰਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਬ ਚੈਂਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ। ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਭੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਨਾ ਰਹੈ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ ਸੁਖਾ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਹਨਸ ਸਹਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਹੋਵੈ ਸਭ ਤੁਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂਰਾ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਹੀ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚਲਨਾ ਦੂਰ ਗਵਨਾ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਰਨਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਜੀਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕਮ ਬਰਾਵੈ ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੈ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸੁਮਾਰ ਸਵੇਰਾ ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸੁਵਾਰਾ ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ ਚੇਤ ਸੁਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ ਚੇਤ ਸੁਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਹੀ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚਲਨਾ ਦੂਰ ਗਵਨਾ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਰਨਾ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ। ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
होए अंबर सब्बे दुख मुके सच्चे पातशाह जी हथ बन देया मत्था टेक देया तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी हेठा चानन दा
कैसा बदनाम हूँ। अमृत चाँद बिकै बिख खा रास्यों पीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तैग मिलंत जमदास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखूं शरणा। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। दीप उठा कूद देसा, दीप उठा कूद देसा। मत हम ऐसे तुम ऐसा, मत हम ऐसे तुम ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन।
ਕਹਿ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ ਸਾਜਨ ਪੁਜੀ ਕਹਿ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ ਸਾਜ ਪਰੀ ਕਹਿ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ ਕਹਿ ਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦਿਵਾਨੇ ਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦਿਵਾਨੇ ਕਹਿ ਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦਿਵਾਨ ਜੀਤ ਸਦਾਏ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਖਾਨੇ ਜੀਤ ਸਦਾਏ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਖਾਨੇ ਜਾਗੋ ਸੁਇਆ ਜਾਗ ਧਿਆਨਾ ਜਾਗੋ ਸੁਇਆ ਜਾਗ ਧਿਆਨਾ ਜੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਜੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾਗੋ ਸੁਇਆ ਜਾਗ ਧਿਆਨਾ ਜਾਗੋ ਸੁਇਆ ਜਾਗ ਧਿਆਨਾ ਜੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਜੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾਗੋ ਸੁਇਆ ਜਾਗ ਧਿਆਨਾ ਜਾਗੋ ਸੁਇਆ ਜਾਗ ਧਿਆਨਾ ਜੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਜੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਜੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀ ਦਾ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀ ਦਾ ਚੀੜੀ ਬਾਂ ਰੋਂ ਚੀੜੀ ਬਾਂ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾ 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 ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾ 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 ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾ
सजन मेरे रंग में जाय सुते जीरा सजन मेरे रंग में जाय सुते जीरा सजन मेरे
सगज हर रस पीके सगज हर रस पीके
ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵਿਛੜ ਗਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ ਗਰੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1:30 ਵਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿਛੜ ਗਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੋਲ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ ਜੋ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਕਾਗਦ ਬੂੰਦਾਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲਣਾ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਮਰਨਾ ਲਿਖਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲਣਾ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਪੌਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲਣਾ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ ਜੋ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਕਾਗਦ ਬੂੰਦਾਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ
ਅੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 808 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। 808 ਅੰਗ ਕਿ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ ਜੋ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਲੂ ਨਾਮ ਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾ ਬਾਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰੂ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਬਾਰੂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗਈ ਜੋ ਕਾਗਦ ਕੂੰਦਾ। ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਬਾਰ ਨਾਮ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਅਥਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। 22 ਸਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਝੋਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰ ਨਿਰਜਾਸ ਜੀਓ। ਸਤਿਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਥਵਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਕਿ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੇ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਜਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਨਾ ਨਾਮ ਸਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੇ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਜਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਰਾਗਮਈ ਬਚਨ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ
ਰਹਿ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ? ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਆ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨ ਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਡਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਡਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਲਏ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪਿਰਥੀ ਚਾਂਦੀ ਰਿਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 923 ਤੋਂ 924 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਸਤਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 793 ਤੇ ਅਤੇ 94 ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਉਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁੰਦਰੇ ਬਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, 57 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੂਹੀ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਏ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਭਾਵ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜੋ ਬੋਲ ਚਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਛੀਨਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਾੜੇ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਮੰਦ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਸਿਵਾਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ।
छिन छिन तन सींचे जरा जनावे तब तेरी योग कोई पानियों ना पावे। कहत कबीर कोई नहीं तेरा हिरदय राम की ना जपै सवेरा। सतगुरु जी के वचन है ना सोठ राग में भगत श्री कबीर साहब जी के। तो ऐसे शुभ गुण होना ये वाहिगुरु परमात्मा वालों जो सतगुरु के घर के दैविक गुण दैवी गुण कहते हैं वो जेकर जिथे पंच मनाए पंच रसाए पंच गवाए वाले वचन आसा राग दे विच है भी पंजां नूं दूर करना ते पंजां नूं इस हिरदे जीवन दे विच लियाउणा है ते वो किहड़े काम क्रोध इत्यादि जिहड़े मंद कर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां नूं गवाउणा जीवन दे विचों बाहर कढण दा यतन करना इन्हां दे प्रभाव नूं अपने जीवन ते पैण नहीं देना घटाउणा है ते उत्थे सत संतोख दया धर्म धीरज जिहड़ा ये दैवी गुण है जो परिवार ने दसिया अथवा उन्हां दीयां बेटियां ने दसिया दास नूं आप दे नाल साझा कीता। ये गुण जिहड़े है विछड़ गई आत्मा जिहड़ी है बीबी रजिंदर कौर दे विच दसे गए। तो साध संगत जी सतगुरु कहते जो दिन आवे सो दिन जाही करना कूच रहन थिर नाही। जिहड़ा समा मिलिया है चल रहा है दिन चढ़िया है रात पएगी रात बतीत हो जाएगी फिर दिन चढ़ जाएगा। समा अपनी चाले तुरिया जाता नाल दी नाल श्वास भी तुरे जाते आखो सतनाम ते करना कूच रहन थिर नाही। एक दिन इथों कूच सारिया ने करना है कोई अज ते कोई कल। हम आदमी हाँ एक दमी मोद ना जाना। ते महाराज जी का उपदेश की है नानक बिनवा तिसै सरेवो जाके जी पुराना। महाराज कहते जो दिन आवे सो दिन जाही करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना। संगी साथी तुरे जा रहे हैं ते वेखो थोड़ा कुछ समा कुछ महीने पहला विदेश तो आए बेटी का विआह करने वास्ते सारे नूं पता जिवें परिवार ने दसिया पर हुक्म नहीं सी दाते का भी वापस अपने जिथे सैटल आन उत्थे घर पहुँच सकन। तो इत्थे ही समा पूरा हो गया ते सतगुरु कहते हैं दूर गमन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना तैं जीवन जग सच कर जाना। इस करके गाफलता की नींद दे विच उठना कर क्यों सुता होया है जीवा जागना कर। की तू इस जीवन नूं इस जिंदगी नूं सच मन्नी बैठा है ते क्या तू सोया जाग आना तैं जीवन जग सच कर जाना। ऐसा पावन पवित्र उपदेश सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं। तो अरदास है साध संगत जी मूर्ख मुग्ध जान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना। सतगुरु जी के बचना दया करो नानक गुण गावै मिठा लगे तेरा भाणा। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजना सीसड़िया जो होवे सहब स्यों मेल इन्हां बचना दे नाल खिमा दे जाचका। तो सतगुरु जी कृपा करना और रल करके श्री आनंद साहब जी के पाठ से अरदास करिए विछड़ी आत्मा के निमित्त ते अपने भी भले वास्ते क्योंकि जिन्ना कुछ समा किसी का रहिंदा है वो भी सफला होता है जदों दूसरिਆਂ वास्ते असीं सतगुरां दे चरनां दे विच जुड़ करके भले की अरदास करते हैं। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आईयां कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। नाल हो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो सारे। साचे साहिब क्या नहीं कर तेरा सदा सेवत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा
ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ ਉਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜੁਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਬਦ ਪੁਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਮੌਨ ਤੇ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਵਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਤਿਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਜੋਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ। ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੰਬਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦਿਓ ਸੱਜਣਿਆ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸੋ ਮੇਰ। ਪਿਛਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਪਿਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਕਥਾ ਭੇਟ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋ ਚਾਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਓ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੈ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਸੋ ਕਹੋ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਅਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵੈ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੁ ਗੁਰ ਸੋ ਚੱਲੀਐ। ਤੁਮੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਰਸਾਓ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਉ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਉ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਵਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਾ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੈ ਕੀਨੀ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਵਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਾ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੈ ਕੀਨੀ। ਰਹਾਉ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਿ, ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਧਾਇਆ। ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਨੈ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ। ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰਾ, ਤੈ ਖੋਜਤ ਉਧਿਆਨਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ, ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ, ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ, ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਕਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਲਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਪਰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੂੰਹ ਪਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, DSP ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੱਕ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਭ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣੇ, ਗੁਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਊ ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਊ। 4 ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਡਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਡਾਉਣ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। रोष किसे की जय, रोष किसे की जय। नांगे आवना नांगे जाना, नांगे हर हुक्म पाया क्या कीजै, हर हुक्म पाया क्या कीजै, हर हुक्म पाया क्या कीजै, हर हुक्म पाया क्या कीजै। जिसकी वास्त सोई ले जाएगा, रोष किसे स्यों की जय, रोष किसे स्यों की जय। जिसकी बात सोई ले जाएगा, रोष किसे स्यों की जय, रोष किसे स्यों की जय। नांगे आवना नांगे जाना, नांगे